Good evening, everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਟਫ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। पर ओवरऑल अगर आप गल करिए तो ये कट ऑफ थोड़ा जहा ज़्यादा ही जाएगी, राइट, कंपैरेटिवली। और अगर तुसी करंट अफेयर दे मॉर्निंग दे सैशन सारे ही लगाए हुए हैं जो कि मैं तुहानू मॉर्निंग दे 7 AM देनी आ, तो जिन्ने भी 12 के 12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर दे पूछे गए ना अपने किते हुए सैशन दे विचों ही पूछे गए है। सिर्फ एक क्वेश्चन सी जिसनू कि इनडायरैक्ट वे दे नाल पूछा गया। ओके, अगर तुहानू उहदे विच भी जो टर्म है उनकी पंजाबी पता होएगी तो डेफिनेटली तुसी ओह वाला भी कर लिया होना है। तो फिर आप ये वाले पर्टिकुलर सैशन के करांगे 8 अगस्त 2021 दे विच जो पटवारी का एग्जाम होया उनके सारे ही करंट अफेयर्स की डिटेल की एनालिसिस, ठीक है, जिस दे विच कि मैं तुहानू सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देने, इस दे नाल हर एक क्वेश्चन की डिटेल भी दे देनी है सो दैट कि आने वाले जिहड़े तुहाडे एग्जाम है जिद्दां कि SI वगैरह का एग्जाम होना है उनके विच भी अगर इन्हां दे विचों किसी क्वेश्चन नूं इनडायरैक्टली पूछा जाए तो तुहानू उनका आंसर पता होएगा। ओके, नंबर 2 तुसी मैनू कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना एनालाइज करके कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन इहदे विचों ठीक होए ने, ठीक है। उस दे बेस दे उपर ही तुसी अपनी एक बना सकते हो कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चन टोटल ठीक होए ने पूरे पेपर दे विचों और तुहाडे किन्ने मार्क्स आ रहे ने। ओके, तो फिर आपां स्टार्ट करांगे अज दे सैशन नू। फर्स्ट क्वेश्चन देखदे हां, व्हेन द इंटरनैशनल योगा डे सैलीब्रेटेड। तो देखो जो अंतरराष्ट्रीय योगा डे है ये कदों सैलीब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर तुसी बहुत ही आसानी दे नाल 21 जून लगा लिया होना है ना, क्योंकि जदों आपां इस डे नूं देखिया सी ना उस दिन मैं तुहानूं की दस्सिया सी कि ये ना इंडिया की पहल है, राइट। और इनू जदों 2014 दे विच यूनाइटेड नेशन की जनरल असैंबली की एक मीटिंग हो रही सी ना, उदों उत्थे अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन्हां ने एक स्पीच दित्ती सी, ठीक है। और ऐसे ही स्पीच दे विच इन्हां ने सुजैसट कीता सी कि जो 21 जून है इसनू इंटरनैशनल योगा डे के रूप में मनाना चाहिए। 21 जून ही क्यों? क्योंकि ये जो है ना नदन हैमिसफीयर का सब तो लंबा दिन होंदा है, लॉन्गेस्ट डे होंदा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी जो इंटरनैशनल योगा डे है ये पहल की दी है इंडिया की, क्योंकि इंडिया ने सजेशन दी सी, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो देखो पहली बार इनू कदों मनाया गया 2015 दे विच, क्योंकि 2014 दे विच तां यूनाइटेड नेशन की जनरल असैंबली ने अनाउंस कर दिता सी कि 21 जून नू मनाया जाया करेगा और 2015 दे विच इनू फिर पहली बारी मनाया गया, ठीक है। और जो 2015 दे विच इनू पहली बारी मनाया गया सी उदों RBI ने ना 10 रुपये का एक कॉइन भी निकालिया सी इनू कमैमोरेट करन दे लई। नैक्सट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजिज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। केड़ा ऐदा दा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स जो है इनू जारी करता है, ठीक है। तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आंसर की रहेगा नीति आयोग। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन सीगा है ना, पर अगर मान लो तुहानू इहदे बारे नहीं भी पता पर तुसी बाकी चीज़ों बारे सुनिया होया है, जिद्दां कि हुण RBI बारे तो सब ने सुनिया हुंदा है और सब नूं ही पता है कि बैंकिंग दे नाल रिलेट करदी है तो इनोवेशन इंडेक्स नहीं दे सकती। इसरो भी सब नूं पता है कि अपनी स्पेस एजेंसी हैगी है, ठीक है। तो इन्हां नूं तुसी एलिमीनेट कर करके भी देख सकते सीगे कि A और B अगर तुहानू CSIR वाले मानू नहीं भी पता ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ देख सकते सी कि इन्हां दोनों के विचों ही आंसर होएगा, तो 50% तुसी उत्थे पहुँच जाते है ना। तो नीति आयोग ही जारी करता है इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स और इस बार इनका किनवा एडिशन करवाया गया सी तो दूसरा एडिशन होया, ठीक है। पहला एडिशन इनका 2019 दे विच 1 अक्टूबर नूं जारी किया गया सीगा और इस बारी दे विच जो कर्नाटका है इन्हें मेजर सिटीज़ दे विच टॉप किया, दूसरे नंबर के उपर रहा महाराष्ट्र और थर्ड के उपर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। और अगर आप गल करते सब तो लास्ट ते तो सब तो लास्ट के उपर आ गया बिहार। इस तो बाद अगर आप यूटीज़ की गल करते हैं तो यूटीज़ दे विच टॉप किया दिल्ली ने, दूसरे नंबर के उपर रही सी अपनी चंडीगढ़, ठीक है, और तीसरे ते आ जाएगी दमन एंड दीव और यूटी दे विच सब तो लास्ट ते रहा लक्षद्वीप, राइट। और इस तो बाद आप गल करते हैं थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो कि है नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट सी, ठीक है, जिस दे विच कि टॉप किया गया हिमाचल प्रदेश वालों, सैकेंड नंबर के उपर उत्तराखंड और थर्ड दे विच आ जाएगा मणिपुर। ओके, तो इहदे विच जो रैंक हुंदा ना इस बारे 36 टोटल इंडिकेटर्स रखे गए सीगे और इहदे विच देखा जाता है कि इनोवेशन दे विच ना किहड़ी स्टेट है या किहड़ी यूटी है जिन्हां ने कि सब तो ज़्यादा बैटर परफॉर्म किया, उस बेस के उपर इन्हां नूं रैंकिंग दी जाती है।
ਮੇਨ 5 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, फिर आ जाती है नॉलेज वर्क्स, देन बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, और लास्ट है सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ बेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 48th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ 131 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ इज द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 23rd, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 23ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਐਂਡ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਗਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਨੱਵਰ ਉਲ ਨਿਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is the rank of India in the doing business report 2020 after the update of World Bank? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 63rd। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 190 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ 17ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਕੰਟਰੀ। ਆਲ ਰਾਈਟ, next question, which new definition was included in the Motor Vehicle Amendment Act 2019? 2019 ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਓਲਾ ਔਰ ਉਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
और जिन्नियां भी ये वाली कंपनीज होणगियां जो ये शेयर मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करनगियां इन्हां नूं स्टेट गवर्नमेंट नूं पहलां दसना पेगा, उन्हां दी परमिशन लैनी पेगी। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जो सेंटर दियां जिन्नियां भी नॉर्म्स होणगियां उन्हां नूं फॉलो करके ही किसी कंपनी नूं इस दे लई यस करनगियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which university in India has been recognized by UNESCO as world cultural heritage? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਲੰਦਾ ਮਹਾਵੀਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। और इन्हां साउथ एशिया दियां जिन्नियां भी मोस्ट एंशियंट यूनीवर्सिटीज़ है सब तो पुरानियां उन्हां दे विचों एक हैगी है, ठीक है। और इत्थे ना जो मोनेस्टीज़ है इन्हां दे काफ़ी सारे रिमेन मिलणगे तुहानूं। ओके, तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच सिर्फ अज दा एक ही क्वेश्चन दसना है, ओह किहड़ा कि जो नालंदा यूनीवर्सिटी है इहनूं किहड़े साल दे विच वर्ल्ड हैरीटेज साइट दे विच शामिल किया गया सी। ओके, तो देखो तुसी पार्टिसिपेशन करिया करो, अगर तुसी कीती होएगी ना पार्टिसिपेशन तो तुहानूं करंट अफेयर अज औखे नहीं लगे होने उत्थे, राइट। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिटरी अलायंस? इन्हां दे विच आपां दसना है कि मिलिटरी अलायंस किहड़ा है। इहदा बहुत ही डायरैक्ट आंसर आ रहा सी नाटो, जिस दे बारे दे विच आपां बहुत ही डीपली कीता होया है ना। इस दी फुल फॉर्म की है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इहनूं एक होर नाम तो जानिया जाता है नॉर्थ एटलांटिक अलायंस, राइट। तो देखो ये ना इंटर गवर्नमेंटल मिलिटरी अलायंस है, ये करवाया गया यूरोपीयन यूनीयन दी कंट्रीज एंड दो है नॉर्थ अमेरिका दी कंट्रीज, ठीक है। तो ये साइन कदों किया गया सी, 4 अप्रैल 1949 नूं। एंड द हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा बेल्जियम के ब्रुसेल दे विच। और सैक्रटरी जनरल कौन है, ये रहणगे जेंस स्टॉलनबर्ग। ओके, तो देखो इनू किस तरह पूछा गया, तो मैं तुहानूं कुछ दिन पहला करवाया सी कि जो सी ब्रीज नाम की एक एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई सी यूएसए एंड यूक्रेन वालों, राइट। किहड़ी जगह तेनू कंडक्ट किया गया सीगा, ब्लैक सी दे विच, है ना। और ये किस लिए किया गया सी, क्योंकि जो नाटो है ना ये सारियां कंट्रीज रशिया नू दिखाना चाहदियां सी कि यूक्रेन दे नाल जो इसका स्टैंड ऑफ होया उस दे लई ये सारियां दी सारियां ही यूक्रेन दे नाल हैगियां। क्योंकि मैं तुहानूं दस दियां कि नाटो दे विच जो 30 कंट्रीज है ना इन्हां दे विच एक ट्रीटी साइन हुई हुई है जिस दे विच की बोलिया गया है कि अगर कोई भी कंट्री इन्हां दे विचों किसी एक कंट्री के उपर भी हमला करती है ना तो बाकी 29 कंट्रीज मनणगियां कि ये वाला हमला साडे उपर भी किया गया, तो फिर वो जिहड़ी विरोधी कंट्री होएगी इनके खिलाफ 30 जने मिलके ही लड़नगे। ओके, तो फिर रशिया के नाल जो यूक्रेन के लिए स्टैंड ऑफ होया सी, मैं इत्थे डिटेल तो नहीं दस सकती, इस दे लई तुसीं वो वाला करंट अफेयर सैशन देख लेना, ठीक है। तो उसे करके ही इन्हां ने फिर इस एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया सी और बहुत ही वड्डे स्केल के उपर ये पार्टिसिपेट किया गया सीगा अलग अलग नाटो दी कंट्रीज वालों। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कंप्लीटली ऑपरेट एज सोलर सिस्टम? तो केरला का ये वाला एयरपोर्ट तो तुहाडे दिमाग से पूरी तरह चढ़िया ही होना है ना, कोची एयरपोर्ट। इसनूं ही बोलिया जाता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। और इहदे विच ना 12 मैगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल किया गया और इसके अंडर ही 46,150 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इन्ने सारे सोलर पैनल के नाल ना ये हर रोज़ 50,000 तो लैके 60,000 यूनिट्स जो है ना इलैक्ट्रिसिटी पैदा करता है पर डे। ओके, और इन्नी सारी जो इलैक्ट्रिसिटी है ये नाल इस एयरपोर्ट के जिन्ने भी फंक्शनस है सारे दे सारे ही बिना किसी ग्रिड तो चलाए जाते हैं सोलर सिस्टम के नाल ही, राइट। इसे करके ही ये पूरे वर्ल्ड का 100% सोलर सिस्टम नाल चलने वाला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु पास्ड अवे इन 2020 हैज़ वॉन नैशनल अवार्ड फॉर विच फिल्म? तो जो 2020 दे विच जो इरफान खान ने इन्हां दी डेथ हुई है तो आपां नूं पुछया गया कि नैशनल अवार्ड इन्हां नूं किहड़ी फिल्म दे लई दिता गया, तो ये हो जाएगी पान सिंह तोमर, ठीक है। इन्हां नूं एक नैशनल अवार्ड मिलिया होया है, एक एशियन फिल्म अवार्ड एंड 6 इन्हां नूं फिल्म फेयर अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। इस दे नाल ही 2011 दे विच इन्हां नूं पद्म श्री अवार्ड दे नाल भी सन्मानित किया जा चुका है। आपां हुणे कीता कि 2020 दे विच इन्हां दी डेथ हुई है जिवें तुहानूं क्वेश्चन दस्सिया गया, तो 2021 दे विच ना
ਪੋਸਟੋਮਸਲੀ यानी कि जो ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟੋਮਸਲੀ ਅਵਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੁਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ, ਦੈਨ ਇਨਫਰਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਊਰੋ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, where the winter olympic games 2022 will be organized। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 올림픽ਸ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 올림픽ਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰ 올림픽 ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵਿੰਟਰ 올림픽 ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕੋਰਟਿਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ 올림픽 ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2032 ਦੀਆਂ ਸਮਰ 올림픽ਸ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਪਾਨ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅ IRDA ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ IRDA ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1999 ਦਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, IRDA, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਐਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੁੰਟੀਆ ਐਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ IRD ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 AM ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਪਲਾਨਡ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 올림픽ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।